अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट, आज का लेक्चर निहायत अहम और बाबरकत मौजू पर है, जिसमें हम बात करेंगे उस हस्ती की जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिनके पास दुनिया की क़ियादत थी मगर दिल में आजिज़ी और ज़िंदगी में सादगी थी। तो आइए बगैर वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। Humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad Sallam's personality. आजिज़ी और सादगी चिदा दा हज़रत मुसल्लम दा शख्सियत बुनियादी खसूसियात ingrained traits means आगा खसूसियात आगा हुई आगा आदत ची आगा बीखी पुख्ता शवी बीखी मजबूत शवी ची पाए की सारा रद्द बदल न राजी। He Sallam never made people feel small, unwanted or embarrassed. حضرت مسلم سره چې بس څوک هم میلاو شو نو هغه به دا نه محسوس کول چې یا زموږ په معاشره کې رتبه چې ده کمه ده او یا به د حضرت مسلم په مخ کې څه شرمندګي نه محسوس کول. embarrass mean شرمندګي. He وسلم urged his followers to live decently and kindly. حضرت مسلم چې د صحابه ته په مخ دا نصیحت کوي چې تاسو په ژوندۍ چې ده په ښه طریقه تیروئ. He وسلم would sit wherever there was a place available in an assembly. حضرت مسلم چې د کله چې بم دسی یو مجلس ته راغلو چې په هر ځای کې به ځای خالي و په ځای کې به کېناستو. and never sought a prominent or elevated place. prominent or elevated place هغه ځای چې هغه یا اوچتي یا دسی ښه غوندې ځای. حضرت مسلم چې به کلم دسی یو مجلس ته لاړی نو حضرت مسلم به دا نه غوښته چې زه دې په یو ښه ځای کې کېنم. He never or anything that could distinguish him from his companion. حضرت مسلم چې د چرې بم داسې سیس نه غوستو چې هغه صحابه چې دغه سرو چې دا غوینه بدل ښکاری. He would meet the affluent and the impoverished alike. حضرت مسلم چې د مالدار سره د غریب سره به یو شانتي ملاوېدو. and never made distinction on the basis of caste, creed and color. او چیرې به هم حضرت مسلم قوم پرستی یا نسل پرستی به چیرې هم نه کول. مطلب کستا کلر هر قسم کو ته د هر قوم نسل نه یې که ته مالدار که غریب حضرت مسلم بس سره یو شانتي ملاوېدو. People who did not know him could not tell him apart from the rest of his comrades. چې څوک به سره مخکې نه میلاو شو نو هغه به دا نه پیژنه. حضرت مسلم به اول نه پیژاندو ځکه چې د مسلم چې کم لباس او کم خوی خصلت نو هغه د عام خلکو په شانتي و. Abu Umama bin Talaba radiallahu ta'ala anha reported, the companions of the Rasul sallallahu of Allah mentioned the life of the world before him. Abu Umama bin Talaba ne riwayat ته چې د رسول الله sallam کم companions شو کم صحابه کرام چې دا غمه ته د دنیا ذکر وکړو. He sallam said, حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په جواب کې څه وایي؟ Do you not hear؟ وایي تاسو نه اورئ. Do you not hear؟ دوه پیریو د حضرت مسلم په جواب کې وایي تاسو نه اورئ. Simplicity in life is part of faith. په ژوند کې سادهوالی چې ده د ایمان حصه ده. Simplicity is part of faith. او سادگی چې ده دا په خپله د ایمان حصه ده. In lifestyle, diet and manners he was simple and humble. مسلم چې ده په لایف سټایل کې په ژوند په تیرولو په طریقه کې په ډایټ کې په خوراک کې او په خوی خصلت کې مسلم چې ده ډېر زیات سو سیمپل او همبل و. سال ابن سعد رضی الله تعالی عنہ one of the حضرت مسلم companion said, Rasulullah sallam of Allah did not see bread made from the fine flour from the time Allah sent him as a Rasul until he died. The Sal ibn Sa'd ne riwayat ته چې حضرت مسلم د نبوت نه والا تر د حضرت مسلم د وفات پوری حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خولونه روټي چې کوم پخښوي هغه حضرت مسلم نه ولیدلی، مطلب نه وخوړلی. Similarly, Aisha radiallahu ta'ala anha said, the mattress of the Rasulullah sallam on which he slept was made of leather stuffed with the fiber of dead trees. او دغه شانتي د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها روایت دی چې په کم میټرس باندې په کم بستر باندې حضرت مسلم سملاستو هغه د څه نه جوړه وه؟ هغه د کجورو د پاڼو نه جوړه وه. Amr ibn al-Harith radiallahu ta'ala, one of Hazrat Muhammad sallam companions said that when the Rasulullah sallam died, he left neither money nor anything else except his white riding mule, his arms, and a piece of land which he left to charity. The Amr ibn al-Harith na riwayat دی چې کله حضرت sallam وفات شو
نو هغه هیڅ قسم مال جیداد نه پرېښی بلکې حضرت وسلم څه پاتې کړو د حضرت وسلم صرف یو د سفر یو اسو د حضرت وسلم چې کوم هتیارو او معمولی غونتی ځمکه وه چې هغه هم چیریټي ته ورکړل وه Hazrat Muhammad Sallam lived this hard life till he died, although the Muslim treasury was at his disposal. حضرت مسلم چې د سخت زندگی چې د تر د مرګ پورې د سخت زندگی تیر کړله باوجود د دې چې د مسلمانانو د بیت المال خزانه دغه په ذمہ باندې و The greater part of the Arabian Peninsula was Muslim and the Muslims were victorious after 18 years of his missions. د عربو چې څوم زیاتره علاقه چې و هغه مسلمانانو او 18 سال چې تو کوم میشن کړو نو پاره کې ډیر زیات کامیاب شوی وو despite his responsibility as nabi a teacher a statesman and a judge حضرت مسلم used to milk his gold حضرت مسلم د ډیر ذمہواریانو باوجود لکه حضرت مسلم نبیو ټیچرو معلمو سټیټسمنو مطلب مشرو رهنماو لیډرو او ججو د دې هر څه باوجود د دې هر څه ذمہوارو باوجود حضرت مسلم چې دی خپلې بزې به پخپل وشلې men his clothes خپل کپڑے به پخپل صحیح کولې repair his shoes خپل شوز چې وو هغه پخپل ریپیر کول and help with the household work او د کور کم کار چې وو هغه هم پخپل کوو او د کور په کارونو کې به هم مدد کولو he صلی الله علیه وسلم used to visit ailing person and exhorted all muslim to do likewise حضرت مسلم چې کم کس په بیمارو دغه تیمارداري لبوتلو او نور مسلمانانو ته به هم دا نصیحت کو چې تاسو هم د قشانتی کوئ he صلی الله علیه وسلم also helped his companion in digging a trench by moving sand with them حضرت مسلم چې دی کله چې صحابه کرامو خندق کنو ټرنچ خندق digging mean کنلو ته وایي پاره کې حضرت مسلم چې دی دغه مدد کړی وو whenever he صلی الله علیه وسلم visited a person he would first greet him and then take his permission to enter the house حضرت مسلم چې به کلم د چا خواله لاړو د چا کور ته به لاړو نو حضرت مسلم به ورته فعله څه وکړو ګریټ وکړو سلام به وکړو بیا به یې اجازت وغوښتو فرمیشن به یې وغوښتو چې زه درتلی شم یا نه He Sallam advised the people to follow this etiquette and not to get annoyed if anyone declined to give permission. حضرت مسلم به خلکو ته دا نصیحت کوو چې دا کم اټیکیټ چې دی د ادب چې دی د آداب چې دی د تاسو فالو کوئ او په دې باندې انوایټ کیږئ مه په دې باندې غوسه کیږئ مه که څوک تاسو پرمیشن چې دی که څوک تاسو اجازه چې دی هغه ډیکلاین کی مطلب تاسو د چا کور ته ورځئ هغه تاسو منی کوي نو په دې تاسو غوسه کیږئ مه پر اټ واز کوایټ لایکلی د پرسن کنسرن واز بیزی کېدای شي چې عکس چې تاسو چا خوازه کېدای شي مصروف وي otherwise and did not mean any disrespect د دې بے ادبی یا تاسو بے ادبی دا کس چې دی داغه مقصد نه دی بلکې هغه به صحیح مصروف وي Hazrat Muhammad صلی الله علیه وسلم was always the first to greet another and would not withdraw his hand from a handshake till the other man withdrew his حضرت مسلم چې دی همیشه به سلام کوو خپل لاس په دای پوری نه لړکو د کم وخت پوری چې بابل کس خپل لاس لړکړی وو هینډشیک مین کم چې په لاس باندې کم سلام کوو دې ته هینډشیک وایي withdraw means را لړکول ته وایي If one wanted to say something in his ears, he would not turn away till one had finished. او کچری چا باز مسلم ته سوال غوښتل نو از مسلم به د هغه ټایم پوری نه لر کېدو نه راخوا کېدو چې کله به کیسه خبره ختمه کړي نه و فینیش کړي وي نه و اوکې سټوډنټس د ټایم د کمی د وجې نه زه خپل لیکچر دلته ان کوم ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به دا یو چپټر کمپلیټ کوم تھینک یو